Right. Next, formed elements. So last class lo plasma complete అయింది. ఏంటది plasma proteins includes albumins, globulins, fibrinogen. Albumins responsible for blood colloidal osmotic pressure. Next, globulins helps in defense mechanism of the body. Fibrinogen responsible for blood clotting. Okay. Next అండి formed elements. So formed elements includes erythrocytes. Erythrocytes ఏంటివి red blood cells RBC, red blood cells. Next, leukocytes WBC, white blood cells. Next, platelets వీటిని అంటాం thrombocytes. ఏంటివి thrombocytes. So formed elements includes erythrocytes, red blood cells, leukocytes, white blood cells, platelets, thrombocytes. Okay na? In early embryonic development, blood cells derived from చెప్పండి నా ఇంతకు ముందు చెప్పాను blood cells ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతాయి blood cells derived from yolk sac mesoderm. ఏంటది yolk sac mesoderm. సో ఫీటస్ లో బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతాయి yolk sac mesoderm. later in spleen, liver and bone marrow. In early embryonic development, most of the blood cells derived from yolk sac mesoderm. Later in spleen, liver and bone marrow. So bone marrow is the main site of blood cells. So bone marrow is the main site of blood cells. Next, what is hemopoiesis? What is hemopoiesis or hematopoiesis? Hemopoiesis or hematopoiesis. So the process of formation of blood cells. The process of formation of blood cells is termed as hemopoiesis or hematopoiesis. So ఏంటమ్మా hemopoiesis అంటే ఏంటి hemopoiesis or hematopoiesis. The process of formation of blood cells is called hemopoiesis or hematopoiesis. Okay na? Question. చేశారమ్మా పేజీని ఏం చేస్తానంటే 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోండి. వచ్చేనా అందరూ
పేజీని 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోండి ఇలా. క్యారెక్టర్, 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 और 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి నియర్లీ. కొద్దిగా పెద్ద బాక్స్ వేసుకోండి. ఆర్బి క్యారెక్టర్, క్యారెక్టర్, ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, డబ్ల్యూబిసి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, platelets or thrombocytes, platelets, character, RBC, WBC and platelets. ఇలాగా పేజ్ని 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోండి. ఒక 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ఆరిజిన్. ఏంటన్నా? ఆరిజిన్. ఆర్బిసి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్, ఆర్బిసి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రెడ్ బోన్ మ్యారో. రెడ్ బోన్ మ్యారో. డబ్ల్యూబిసి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రెడ్ బోన్ మ్యారో, red bone marrow and lymphoid and lymphocytes. In the way lymphocytes. Platelets produced from fragmentation of, in the way fragmentation of megakaryocyte, megakaryocyte. So megakaryocyte is a large bone marrow cells. They give rise to platelets. Okay, hello sir. RBC originated from red bone marrow. WBC originated from red bone marrow and lymphocytes. Platelets originated from fragmentation of megakaryocytes. So megakaryocytes అంటే ఏంటన్నవి? లార్జ్ బోన్ మ్యారో సెల్స్. ఏంటవి? లార్జ్ బోన్ మ్యారో సెల్స్. సో దే ప్రొడ్యూస్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ షేప్. వచ్చేయండి షేప్. సో ఆర్బిసి ఆఫ్ mammals are circular, rounded shape and bioconcave. Bioconcave and eunucleated. అంటే న్యూక్లియస్ ఉంటుందా ఉండదా? యూన్యూక్లియర్ అంటే ఏంటి? వితౌట్ న్యూక్లియస్. సరే వినండి. RBC of mammals are circular. ఎలా ఉన్నాయి ఇవి? circular. So this is bioconcave. ఎలా ఉన్నాయి? bioconcave and eunucleated without nucleus. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. vowel. ఏంటిది? vowel. bioconvex and eunucleated in camel and llamas. So a type of camel. Important. సో mammals లో తీసుకుంటే RBC అనేవి ఎలా ఉన్నాయి? సర్క్యులర్, బయోకాన్కేవ్ and eunucleated without nucleus. బట్ క్యామెల్, లామాస్ లో తీసుకుంటే RBC ఎలా ఉన్నాయి? ఓవెల్, బయోకాన్వెక్స్ అండ్ eunucleated. ఇది అర్థమైందా? నెక్స్ట్, these are
these are irregular, these are irregular and irregular shape, these are irregular shape with nucleus, with nucleated. RBC లో న్యూక్లియస్ ఉంటుందా? ఉండదు. న్యూక్లియర్ అంటే వితౌట్ న్యూక్లియస్ అని. సో WBC లో ఎలా ఉండేవి? దీస్ ఆర్ irregular shape with nucleated. నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్స్. సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి? బోవెల్ ఎలా ఉండేవి? బోవెల్. తర్వాత స్పిరికల్. స్పిరికల్ అంటే ఏంటి? రౌండ్ ఇన్ షేప్. అండ్ డిస్క్. డిస్క్ షేప్ ఎలా ఉండేవి? డిస్క్ షేప్. ఇవి ఎలా ఉండేవి? డిస్క్ షేప్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ప్లేట్లెట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓవెల్ అంటే ఓవెల్ షేప్. సో దిస్ ఈజ్ ఓవెల్ షేప్. స్పిరికల్, రౌండ్ ఇన్ షేప్, డిస్క్ షేప్ అని ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కౌంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? కౌంట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ RBC in males, number of RBC in males 5 to 5.5 million. ఏంటంటే నాన్న? నెంబర్ ఆఫ్ RBC in males 5 to 5.5 million. Number of RBC in females 4.5 to 5 million. ఏంటంటే నాన్న? 4.5 to 5 million. Number of WBC 6,000 to 10,000. Number of WBC 6,000 to 10,000. Platelets counting range from 2,50,000 to 2,50,000 to 4,50,000. ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకేనా? సో మేల్స్లో RBC ఎంత నాన్న? నెంబర్ ఆఫ్ RBC ఇన్ మేల్స్ 5 to 5.5 million. In females 4.5 million. Number of WBC 6,000 to 10,000. Platelets counting range from 4,50,000 to 4,50,000. సో మీరు ఎవరైనా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ మనకి ఇవన్నీ ఆ రిపోర్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. RBC ఎంత ఉండాలి, WBC ఎంత ఉండాలి, ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉండాలి, ఆ రిపోర్ట్ మీద ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ RBC ఈజ్ కాల్డ్ ఎరిథ్రోపాయిసిస్. ఏంటది? ఎరిథ్రోపాయిసిస్. Production of RBC is called erythropoiesis. Production of WBC is called, చెప్పండి. Production of WBC is called leukopoiesis. Production of platelets is called thrombopoiesis. ఏంటది? Thrombopoiesis. So production of RBC is called erythropoiesis. Production of WBC is called leukopoiesis. Production of platelets is called thrombopoiesis. Next, overproduction. ఏంటి? Overproduction అంటే సో అంటే అబ్నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని. ఓకేనా? Overproduction of RBC is called erythrocytosis. ఏంటిది? Erythrocytosis or polycythemia. Overproduction of WBC లేదా abnormal production of WBC is called leukemia or blood cancer. మన పరిచయం ఉన్నది. ఒకసారి వినండి. Overproduction of RBC is called erythrocytosis or polycythemia. Abnormal production of WBC is called leukemia or blood cancer. దేని వల్ల వస్తుంటది? WBC అనేది కంటిన్యూస్గా ప్రొడక్షన్ జరగడం వల్ల
blood cancer. Next, overproduction of platelets is called thrombocytosis. Thrombocytosis. Next, underproduction. Underproduction అంటే ఏంటమ్మా? Underproduction అంటే ఏంటి? Less production, తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవడం. చెప్పండి. Decrease in number of RBC is called erythrocytopenia. ఏంటి? Erythrocytopenia or anemia. మనం చదివాం రక్తహీనత. ఐడియా ఉందా? రక్తహీనత అంటే ఆర్బీసీ కౌంట్ తగ్గింది అనుకో, దానివల్ల ఏమొస్తుంది? ఎనీమియా వస్తుంది. సో డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈజ్ కాల్డ్ erythrocytopenia or anemia. Decrease in number of WBC is called leukocytopenia. ఏంటది? Leukocytopenia. Decrease in number of platelets is called thrombocytopenia. ఏంటది? Thrombocytopenia. So decrease in number of platelets, it indicates dengue fever. So platelets కౌంట్ తగ్గింది అంటే ఏ ఫీవర్ వస్తుంది? డెంగ్యూ ఫీవర్. సో ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొని ఆ బ్లడ్లో ఏం చేస్తాం? ప్లేట్లెట్ సపరేట్ చేసి పేషెంట్కి ఇస్తాం. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ఇంకా ఉన్నాయి, 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. పై 2 పాయింట్స్ అందరూ నోట్ చేశారా? రబ్ చేస్తున్నాను. దాని కంటిన్యూషన్ ఏది? రాశారు కదా 2 పాయింట్స్ అందరూ? చూడన్నా కొంచెం రండి, నోట్ చేద్దాం. అందరికి అర్థమైందా? నోట్స్ ఏమన్నా మాస్ పెట్టు. నెక్స్ట్ చూడండి, లైఫ్ స్పాన్. ఏంటిది? లైఫ్ స్పాన్. సో లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ 120 డేస్. ఎంతనా? 120 డేస్. సో లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ 120 డేస్. లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూబీసీ 12 to 20 days. Life span of platelets 6 to 10 days. 6 to 10 days. So ఇది చాలా తక్కువ లైఫ్ స్పాన్. సో లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ 120 days. Life span of WBC 12 to 20 days. Life span of platelets 6 to 10 days. Next, function. So RBC function ఏంటంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. సో WBC ఫంక్షన్ ఏంటి? డిఫెన్స్ మెకానిజం ఆఫ్ ది బాడీ. ఏంటన్నా? డిఫెన్స్ మెకానిజం ఆఫ్ ది బాడీ. Platelets involved in blood clotting. Platelets involved in blood clotting. So function of RBC, transportation of respiratory gas exchange. So WBC involved in defense mechanism of the body. Platelets involved in blood clotting. Complete. Close చేసేసుకోండి.
వచ్చేనా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పి ఆపేస్తాను. क्वेश्चन में आंसर करता हूं. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव ఇది right. The RBC of mammals, the RBC of mammals, the RBC of mammals are bioconcave. The RBC of mammals are bioconcave. The RBC of mammals are bioconcave and eunucleated. So what is the advantage of it? So the RBC of mammals are bioconcave and eunucleated without nucleus. Without nucleus. ఇది mammals లో అడ్వాంటేజ్ ఎందుకని క్వశ్చన్. సో mammals లో ఇది అడ్వాంటేజ్ ఎందుకని చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఎందుకంటే ఆర్బీసీ ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి నాన్న? ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి అవి? బయోకాన్కేవ్. ఏ షేప్ అది? బయోకాన్కేవ్. సో ఇది బయోకాన్కేవ్ షేప్. సో బయోకాన్కేవ్ అండ్ యూన్యూక్లియేటెడ్ అంటే ఏంటి? వితౌట్ న్యూక్లియస్. సో ఆర్బీసీ అనేవి బయోకాన్కేవ్ షేప్ లో ఉన్నాయి. వీటిలో న్యూక్లియస్ కూడా ఉండదు. ఇది అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఏంటది? సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో ఇంక్రీజెస్. సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో ఇంక్రీజెస్ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు వీటిలో న్యూక్లియస్ ఉందనుకోండి, అవి ఏం చేస్తాయి? కొంత స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఏముంది? ఇట్లా న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? కొంత స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో ఆక్యుపై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో డిక్రీజ్ అయింది అంటే రెస్పిరేట్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది ఇది. సో ఇక్కడ మ్యామ్మల్స్ ఏంటంటే బయోకాన్కేవ్ యూన్యూక్లియేటెడ్ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఏరియా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్. సో మళ్ళీ చెప్తాను రండి, ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఆర్బీసీ ఆఫ్ mammals are bioconcave and eunucleated. వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ అంటారు. అలా ఉండడం వల్ల mammals-లో అడ్వాంటేజ్ ఏది అని. ఓకేనా? సో ముందు డిసడ్వాంటేజ్ చూడండి. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది? వీటిలో న్యూక్లియస్ ఉండడం వల్ల ఆ న్యూక్లియస్ ఏం చేస్తుంది? కొంత స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో కొంత స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసినప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో ఎలా ఉంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో డిక్రీజ్ అయింది అంటే గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఏరియా ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అది డిసడ్వాంటేజ్. సో వితౌట్ న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళ అడ్వాంటేజ్. ఎందుకని? సర్ఫేస్ ఏరియా వాల్యూమ్ రేషియో డిక్రీజ్. సో గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఏమవుతుంది? అది వీటిలో అడ్వాంటేజ్. దీంట్లో mammals కరెక్ట్ వచ్చింది.